ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ, 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੈਪੁਰ ਗੋਲਡਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ। सिद्धा रुख करते हैं दिल्ली का। साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं फोन लाइन के उत्ते शंकर आनंद। शंकर, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास अपडेट जयपुर गोल्डन अस्पताल में एक बड़ा लापरवाही कहें या फिर एक बड़ी घटना कहें जिस तरीके से 20 लोगों की मौत हो गई। निश्चित तौर पर देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है। जिस तरह से राजधानी दिल्ली के अंदर में एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 20 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है, तो ये मामला काफी संगीन हो चुका है। और हालांकि इस मामले में ऐसा एक मामला आया था जब सर गंगाराम अस्पताल में भी पिछले 2 दिनों पहले ऐसी एक खबर आई थी। तो जिस तरह से बकायदा यहाँ पर गंगाराम अस्पताल में भी 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई थी, और आज जिस तरह से रोहिणी स्थित इस अस्पताल में 20 लोगों की मरने की खबर आ रही है, निश्चित तौर पे ये काफी दर्द भरा मामला कहा जा सकता है। हालांकि उस अस्पताल में 250 से ज्यादा मरीज अभी भी इलाज चल रहा है, और जो मृतकों की जो संख्या है उसमें हो सकता है इजाफा भी हो सकता है, यानी कि जो मौत का आंकड़ा है वो 20 से ज्यादा आगे बढ़ सकता है। और इस मामले पर अभी दिल्ली सरकार से जुड़े हुए काफी वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं अस्पताल में। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं, और वहां पे कोशिश की जा रही है कि इस मामले पर जल्द से जल्द अपडेट लिया जाए और इस मामले में ये जानकारी ली जाए कि आखिर क्या कंडीशंस हैं और आगे क्या हो सकता है। हालांकि इस मामले में लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि ये सिर्फ दिल्ली के रोहिणी स्थित जो ये जयपुर गोल्डन अस्पताल का ही मसला नहीं, बल्कि दिल्ली के अंदर में कई ऐसे बड़े अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी का जो मसला है वो सामने आ रहा है। तो अब देखना लाजमी होगा कि किस तरह से इस मामले पर इसकी जो कमी है उस कमी को पूरा जल्द से जल्द किया जा सके और जिससे कि मरीजों को आराम मिल सके। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो ऐसे मामलों में लोगों को भी सतर्कता बरतनी चाहिए। खास तौर पर जिस तरह से अभी लॉकडाउन लगाया गया है, उस लॉकडाउन का पालन करते हुए बिना वजह, बिना मतलब का लोग घर से बाहर ना निकले, कहीं से भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो उल्लंघन ना करे, तो कहीं न कहीं ये मसला जो है अब काफी गंभीर हो गया है। और इस मामले पर दिल्ली के तमाम लोगों को भी अब इस मामले पर समझना चाहिए। ठीक है, कोई आंकड़ा जारी किया गया अभी तक किसी हॉस्पिटल को लेकर? शंकर, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि इस हॉस्पिटल में 5 घंटे की ऑक्सीजन है, इस हॉस्पिटल में 10 से 12 घंटे की ऑक्सीजन है। इस समय पूरी दिल्ली में स्थिति क्या है ऑक्सीजन की? क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है कि हम तो एयरलिफ्ट कर रहे हैं, एयरफोर्स को भी लगा दिया ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। देखिए, इस मामले पर कोई भी आंकड़ा देना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े देने से हो सकता है कि लोगों के अंदर में जो बेचैनी है वो ज्यादा बढ़ सके, जो मरीज हैं वो ज्यादा परेशान हो सके। लेकिन कहीं न कहीं अभी देखा जाए तो ये मसला जो है अब राजनीतिकरण का नहीं है या राजनीतिक बयानबाजी का नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर इस मामले पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार पे और राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार पे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, तो इसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। फिलहाल जो मसला है इस महामारी के समय में किस तरह से मरीजों का जल्द से जल्द इलाज कराया जाए, जिस तरह से बकायदा उसे जल्द से जल्द उसे राहत पहुंचाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण मसला है। तो यहाँ पर इस मसले पर कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बातचीत किया था। इसके साथ साथ कई अन्य दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बातचीत किया था उन्होंने, और इस मामले पर कहा था कि जो भी केंद्र सरकार से उचित व्यवस्था हो सकती है, मदद हो सकती है, वो कोशिश में जुटे हुए हैं कि जितना जल्द से जल्द उन्हें मदद पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और भी उठता है कि पिछले कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली के अंदर में कुछ ऑक्सीजन जो इक्विपमेंट जो है, एक प्लांट जो है वो डालने के बारे में निर्देश दिया गया था, लेकिन वो समय से क्यों नहीं पूरा हो पाया, यहाँ पर ये भी सवाल है। तो यहाँ पर सवाल कई है जिस पर कई लोगों को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो ये मसला अभी फिलहाल सवाल जवाब का नहीं है। यहाँ कोशिश ये करनी होगी कि जितना जल्द से जल्द यहाँ पर मरीजों का इलाज हो। जिस वजह से ऑक्सीजन की कमी का मसला होता जा रहा है, और सिर्फ
यहाँ पे एक अस्पताल नहीं बल्कि कई ऐसे अस्पताल हैं, तकरीबन 9 से 10 ऐसे बड़े अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। तो कहीं न कहीं उन अस्पतालों में जल्द से जल्द मरीजों को पहुंचाना, वो ऑक्सीजन जो है पहुंचाना, वो काफी जरूरत वाली काम है। शुक्रिया शंकर, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਜੈਪੁਰ ਗੋਲਡਨ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਤੇ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ कोरोना का कहर सी, 1 साल तो सानू पता सी कि दूजी वेव भी आ सकती है, हुण भी कह रहे हैं कि तीजी वेव भी आ सकती है, तो इस विचाले के इंतजाम नहीं किए गए कि यह नक ते दीवा बालन वाली गल नहीं हो रही सरकारां दे वल्लों, प्रशासन दे वल्लों। खैर हुण जिस मर्जी नूं कसूरवार दसदे रहो, पर 20 परिवारां दे विच मातम पस रहा है, वो सवाल जरूर पुछ रहे हैं ते नाल ही ये भी कह रहे हैं कि हुण उन्हां दे वल्लों किता की जावे, वो अपणिआं नूं गवा चुके ने। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। पर बड़ा सवाल है कि बिना ऑक्सीजन ये हस्पताल चल किवें रहे ने। 6 मरीजों की मौत के लिए कौन जिम्मेवार है? एक रात दे विच नीलकंठ हस्पताल है अमृतसर दा, जिथे एक रात दे विच 6 मरीजों की मौत हो गई। परिवार इल्जाम लगा रहे हैं कि सानू जरूर किया सी, पर यह नहीं किया सीगा, बिल्कुल खत्म हो गई है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮਓ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਸੀ, ਰਾਤੀ 6:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ। 6 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 15,000 ਰੁਪਏ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਖੜਨ ਲੱਗੇ, 15,000 ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਖਲੋਤਾ। ਰਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹ? ਰਾਤੀ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕੈਨ ਕਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਸਕੈਨ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਕੌਣ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ? ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਤ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਅਰੇਂਜ ਸਿਲੰਡਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ 15,000 ਦਾ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ ਜੀ, 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ? ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਸਿਲੰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ 13,000 ਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਫਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਲਓ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 5 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੱਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਤੋਂ ਲਾਸਟ 48 ਆਵਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ 2-3 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸਰ ਇਸ ਵਕਤ 12। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਆ, ਜੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਰ ਲਾਸਟ 48 ਸਰ ਲਾਸਟ 48 ਆਵਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 48 ਆਵਰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਸੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਪਰੀ ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼। हिंदी रखना चाहिए हिंदी। देखो ऐसे है कि भी बड़ा एक दुखदाई घटना हैगी है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह ਉਹਦੀ पूरी जांच कर रहे हैं वहाँ पे और जो भी उसके रिजल्ट सामने आएंगे वो आपको सबको बताए जाएंगे। बकायदा जो कोई किसी भी पार्ट पे किसी भी साइड से वो फॉल्ट पाया जाता है उसके खिलाफ बकायदा कार्रवाई की जाएगी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ कमी की वजह से हुआ है। नहीं आप कह सकते हैं लेकिन अभी तो फैक्ट एंड फिगर जब सामने आएगी अभी मीटिंग हमारे अफसरों की चल रही है उसका रिजल्ट जब आएगा आपको बताया जाएगा। ਸਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। तो ऐसे है कि कुछ तो लोगों में पैनिक हो जाता है कि जब कोई ऐसी कोई चीज़ शॉर्टेज आ जाती है लोग खुद ही एस एस वाले को सिलेंडर खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे ऑक्सीजन की कमी है पंजाब में अभी तक फिलहाल? देखो पंजाब में क्या है कि पंजाब में हमारे पास तो सिर्फ 32 मीट्रिक टन गैस है, बाकी सारी बाहर के सोर्स से हमारे पास आती है। ठीक है, हमारी 120 मीट्रिक टन की पर डे की रिक्वायरमेंट है कल तक की जो है, लेकिन इसके बाद जो ज़्यादा आंकड़ा बढ़ता है और रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। लेकिन हमारे सभी सोर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे CM साहब खुद भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्होंने बाकायदा कल जो PM की BC है उसमें भी मुद्दा उन्होंने सामने रखा कि आप बाकायदा किसी डिस्क्रिमिनेशन से आप सब जो स्टेट की रिक्वायरमेंट है जो डिमांड है उसको पूरा करें तो कोई ऐसी घटना ना वापरे। ਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ? बाकायदा हर जगह पे हर सिविल सर्जन जो हमारा या DC है वो DC को बाकायदा इस चीज़ के लिए डेजिग्नेट किया गया है। उसके पास सारी पावर हैं, किसको क्या कोई कमी है तो वो पूरी करते हैं। सर क्या
निजी अस्पताल जो हैं वो जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है कि सरकार जो है उनका ये कहना है निजी अस्पताल वालों का कि उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाई जा रही है? नहीं, आप कह रहे हैं, लेकिन अब किसी ने को ऐसा बोला है तो उसकी इंक्वायरी होएगी। जेकर किसी अफसर को उन्होंने बोला है तो किसको बोला कि कोई मेल की है या उन्होंने पहले एडवांस उनको इन्फॉर्म किया या नहीं किया, ये सर चीज़ें देखने वाली बात है। इसके बगैर किसी जांच के पहले कुछ कहना गलत होगा। सरकारी हस्पतालों में ठीक है जी ऑक्सीजन की सप्लाई? देखो बात ऐसे है कि सप्लाई तो हर जगह ठीक है, मैं कह रहा हूँ कल तक बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। कोई हो सकता वहाँ पर कोई लीकेज होगी हो या कुछ ऐसा कोई हो गया हो, तो ऐसी कोई जरूरी बात नहीं। पर पूरी इंक्वायरी जब हो जाएगी तो सामने आ जाएगा तो आपको बता देंगे। ऐसे कितने दिन का स्टॉक बचा हुआ है ऑक्सीजन का? नहीं, ऐसे नहीं होता। ऑक्सीजन डेली की डेली आती है, जितने यूटिलाइज हो जाते जो होती है उतना कैपेसिटी डेली की डेली आते रहते हैं, ये नहीं कि स्टॉक में रखी जा सकती है। ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਲਾਈਵ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮਓ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਰਾਜੀਵ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਘੰਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। रुक करते हैं राजीव दा। राजीव, ओवर टू यू, अगर आवाज आ रही है मेरी। जी बिल्कुल गौरव, इस वेले जो सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह ने वो हॉस्पिटल तो बाहर निकले ने और अहम जानकारी ये है कि इस हॉस्पिटल का जिन्ना भी रिकॉर्ड है कि ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ